Very good afternoon, students. So, in this session, we are going to discuss about one of the very interesting practical from the chemical kinetics, and this particular experiment is titled as to study the reaction between potassium persulfate and potassium iodide. To study the reaction between potassium persulfate and potassium iodide in solution with unequal concentration of the reactants. See, there are such two experiments in the chemical kinetics. One is first experiment. Here we have taken the equal concentrations of the potassium persulfate and the potassium iodide. Now here we will take the different unequal concentration of the potassium persulfate and potassium iodide. So means we are taking a different quantity of each one of the reactant. तर याच्यातले जे काही रिएक्टंट्स आहेत तर याची आपण क्वांटिटी काय करतोय की वेगवेगळी घेतोय. सो वी विल गेट different results or different rate of the reactions. Okay. So now I think that without wasting much time, we should start the discussion regarding this particular experiment. So this is the aim of the experiment. So aim of the experiment is to study the reaction between potassium persulfate and potassium iodide in solution with unequal concentrations of the reactants. Okay. So let us discuss about this practical. So we'll start the discussion. So basically, students, we know that whenever we are going to discuss any practical, so we start our discussion from the aim of the experiment. So that aim of the experiment we have already discussed now. Let us discuss the next point, that is next part. तर तो नेक्स्ट पार्ट जो आहे त्या डिस्कशनचा तो म्हणजे काही apparatus, whatever the apparatus which are required to carry on this experiment. Already I have sent you some demonstrations on the Google Classroom. तर Google Classroom वरती मी काही demonstrations तुम्हाला पाठवलेले आहेत. And I think that you have gone through these demonstrations, and where you may be or you might be understood how to carry on this particular type of the experiment. ठीक आहे. त्या संदर्भातलं जे काही डेमॉन्स्ट्रेशन आहे तर ते डेमॉन्स्ट्रेशन ऑलरेडी मी तुम्हाला पाठवलेलं होतं. तुम्ही ते डेमॉन्स्ट्रेशन बघितलेलं असावं. आता तेच डेमॉन्स्ट्रेशन जे आहे ते मी फक्त काय करतो की आपल्या लँग्वेजमध्ये थोडंसं एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे. सो दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो ऑलरेडी I have discussed about the aim of the experiment, that is to study the reaction between potassium persulfate and potassium iodide in solution with unequal concentrations of the reactants. So now we'll discuss what are the apparatus required to carry on this experiment. तर हा जो एक्सपेरिमेंट आहे तो कॅरी ऑन करायला काय काय लागतं तुम्हाला. You need a burette. Okay. So again you need a pipette. Then you need a conical flask for the titration purpose. Conical flask. इथं बघा तुम्हाला टायट्रेशन करायचंय. सो ऑल दीज glasswares you need. Again you need a stoppered bottle. केमिकल कायनेटिक्स आहे म्हणजे मिक्सिंग करायला तुम्हाला stoppered bottles जे आहेत त्या तुम्हाला इथे लागणार आहेत. सो these are the in general apparatus you require. Again you require some beaker as well as some cylinders. So all these points are here. Now all these apparatus we need. So we can write here etc. Okay. So these are the only important apparatus that we need for carrying out this experiment. Then the chemicals. So again I will give the highlights, which are the important chemicals or which are the chemicals required to carry on this experiment. You need a 0.1 normal potassium persulfate solution, that is K2S2OH. 0.1 normal potassium persulfate solution. Again you need a 0.1 normal potassium iodide solution. 0.1 normal potassium iodide solution. Again you need 0.02 normal sodium thiosulfate solution for the titration purpose. Sodium thiosulfate solution ते टायट्रंट असणार आहे तुमचं जे ब्युरेट मध्ये तुम्ही भरणार आहात. अगेन इंडिकेटर इज स्टार्च. तुम्हाला स्टार्च इंडिकेटर लागणार आहे आणि आणखीन काय लागेल तुम्हाला डिस्टिल्ड वॉटर फॉर द डायल्युशन पर्पज. सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट केमिकल्स यू रिक्वायर फॉर कॅरिंग आउट दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. काय काय लागणार आहे तर 0.1 नॉर्मलचं पोटॅशियम परसल्फेट आहे. 0.1 नॉर्मलचं पोटॅशियम आयोडाइड आहे. आणि मग काय की 0.02 नॉर्मलचं सोडियम थायोसल्फेट आहे. स्टार्च इंडिकेटर आहे आणि डिस्टिल्ड वॉटर लागणार. ठीक आहे. सो नाउ विल डिस्कस what is the actual procedure that we require to carry out this experiment. याची थिअरी जी आहे ती मी नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करेन.
फक्त आता आपण सुरुवातीला एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर काय आहे ते बघूया. एक्सपेरिमेंटल एकदा प्रोसिजर सांगितली की कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते पण डिस्कस करूया, म्हणजे तुम्ही कामाला लागाल आणि मग नेक्स्ट लेक्चरला मला ते तुमचे कॅल्क्युलेशन सगळे बघता येतील आणि मग पुढचं जे राहिलेलं डिस्कशन आहे या एक्सपेरिमेंटचं तर ते पण करता येईल. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट द केमिकल. तुम्हाला काय करायचं आहे तर देर विल बी वन रिॲक्शन बिटवीन द पोटॅशियम परसल्फेट अँड पोटॅशियम आयोडाईन. ओके. तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, यू हॅव टू फाइंड आउट द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट किंवा रेट कॉन्स्टंट ऑफ दिस रिॲक्शन. तर ती जी रिॲक्शन आहे तर त्या रिॲक्शनचा तुम्हाला रिॲक्शनचा रेट थोडक्यात फाइंड आउट करायचा आहे. त्याचा रिॲक्शन किंवा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट जो आहे तर तो व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के जो आहे तर तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे की किती स्पीडने ही रिॲक्शन होते. म्हणजे तिथं तुम्हाला केमिकल कायनेटिक्स बघायचं आहे पोटॅशियम परसल्फेट आणि पोटॅशियम आयोडाईड या दोघांच्या रिॲक्शन मध्ये. ठीक आहे. तर एम आपल्याला थीम कळालेली आहे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट the procedure that should be followed to carry out this experiment in the laboratory. Procedure that should be followed to carry out this experiment in the laboratory. तर लॅबोरेटरी मध्ये हा एक्सपेरिमेंट जर तुम्हाला कॅरी आउट करायचा असेल तर काय प्रोसिजर फॉलो करावं लागतं. तर यू नीड टू स्टॉपर्ड बॉटल्स. यू नीड टू स्टॉपर्ड बॉटल्स. सो हियर आय विल ड्रॉ द स्टॉपर्ड बॉटल्स. सो दिस इज फर्स्ट स्टॉपर्ड बॉटल. ओके. And again one more stoppered bottle I will draw here. This is second stoppered bottle. Diagrams will not be much proper one, but just try to understand the phenomenon, the concept only. Okay, this is stoppered bottle number 1 and this is stoppered bottle number 2. So what we have to take in that bottle number 1? तर bottle number 1 जे आहे याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, take a 10 ml 0.1 normal potassium persulfate. 10 ml 0.1 normal potassium persulfate, that is K2S2O8. 0.1 normal potassium persulfate K2S2O8, त्यालाच आपण पोटॅशियम परसल्फेट असं म्हणतो. प्लस अगेन टेक 30 ml डिस्टिल्ड वॉटर. 30 ml डिस्टिल्ड वॉटर. ही पहिली बॉटल झाली. ठीक आहे. हे क्वांटिटी महत्वाची बघा. 10 ml पोटॅशियम परसल्फेट घेतलेले. नाउ इन द सेकंड बॉटल टेक 20 ml 0.1 normal KI solution. 20 ml 0.1 normal KI solution, potassium iodide solution. Then प्लस काय असेल प्लस तर ह्याच्यामध्ये काय करायचंय तर तुमचं जे व्हॉल्यूम आहे ते 20 ml ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे तुम्ही H2 डिस्टिल्ड वॉटर ऍड करणार. बघा म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम तुम्हाला लक्षात आलं असेल की टोटल व्हॉल्यूम तुम्ही किती केलेलं आहे 50 ml केलेलं आहे. सो इन द फर्स्ट बॉटल यू हॅव टेकन 10 ml 0.1 normal potassium persulfate and in the second bottle you have taken 20 ml 0.1 normal KI. म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम दोन्ही बॉटलचं किती झाला हो ऑलमोस्ट. येस. व्हॉट वुड बी द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल, these two bottles? Yes. What would be the total normality of these two bottles? काय असेल टोटल नॉर्मॅलिटी या बॉटलची सगळ्या. सॉरी नॉर्मॅलिटी म्हणत नाही आपण, नॉर्मॅलिटी नंतर कॅल्क्युलेट करूया. बट व्हॉट वुड बी द टोटल व्हॉल्यूम? ईच बॉटल कंटेन्स 40 ml of the solution. Each bottle contains 40 ml of the solution. Bottle number 1 and the bottle number 2. And in the bottle number 1 there is a 10 ml 0.1 normal potassium persulfate and 30 ml distilled water. In the bottle number 2 20 ml 0.1 normal KI solution and 20 ml distilled water. Now keep these two bottles. And दोन्ही पण बॉटल तुम्ही काय करायचे? Now keep these two bottles in a water bath to attain the room temperature. Keep these two bottles in a water bath to attain a room temperature. तर हे जे दोन्ही बॉटल्स आहेत तर त्या दोन्ही बॉटल तुम्हाला काय करायचे वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचे. कशासाठी? टू अटेन रूम टेम्परेचर. द रूम टेम्परेचर इन द सेन्स काय की टू अटेन सेम टेम्परेचर म्हणूया. जे काय नॉर्मल रूम टेम्परेचर आहे ते अटेन करण्यासाठी दोन्ही बॉटल काय करायचे वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचे. सो नाउ कीप दिस टू बॉटल्स अराउंड फॉर 5 to 10 minutes in the water bath to attain the रूम टेम्परेचर. काय करणार आहेत तुम्ही दोन्ही जे बॉटल्स आहेत एक 5 ते 10 मिनिट अराउंड 5 to 10 minutes कीप इन वॉटर बाथ. त्या काळात हे दोन्ही बॉटल काय की टेम्परेचर जे आहेत ते काय करतील की मॅच करून घेतील. नाव लेटर ऑन मिक्स द सोल्युशन ऑफ वन बॉटल इनटू द सोल्युशन ऑफ अनदर बॉटल. after 10 minutes mix the solution of after 10 minutes mix the solution of bottle number 1 into the bottle number 2. या सोल्युशन याच्यामध्ये सोल्युशन काय करायचं ऍड करायचं. आता बघा ऍज युअर एक्सपेरिमेंट इज केमिकल कायनेटिक्स 1, so that there is a much more importance to the time because we know that
ॲज टाइम पासेस द रेट ऑफ द रिॲक्शन अगेन चेंजेस. म्हणजे जसं जर टाइम जाईल तसा रेट ऑफ रिॲक्शन जो आहे तो बदलत जाईल. किंवा काय होईल की वेळेनुसार रिॲक्शन एका ठराविक वेळेपर्यंत रिॲक्शन स्पीडने जाईल आणि एका ठराविक वेळेनंतर रिॲक्शन काय होईल की त्याचं स्पीड कमी होणार आहे. म्हणजे टाइम डिपेंडंट असते कुठलीही रिॲक्शन, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे काय की टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता जनरली तुम्हाला काय करायचं बघा, बॉटल ज्यावेळेस मिक्स करताय, पहिली 1 नंबरची बॉटल ज्यावेळेस 2 नंबरच्या बॉटलमध्ये ज्यावेळेस मिक्स करताय, मिक्स केल्या ही बॉटल पटकन शेअर करायची, शेक करायची इमिजिएटली. सो मीन्स आफ्टर मिक्सिंग ऑल द सोल्युशन फ्रॉम बॉटल नंबर 1 into the bottle number 2, after mixing all the solution from bottle number 1 into the bottle number 2, immediately stir the bottle number 2 पूर्ण स्टर करायचे आणि स्टार्ट दी स्टॉपवॉच. तुमच्याकडे घड्याळ असणार आहे आणि ते घड्याळ तुम्ही काय करणार आहे, सुरू करणार आहे. ठीक आहे. तर घड्याळ सुरू केलं म्हणजे की घड्याळामध्ये ऍक्च्युअली टायमिंग सुरू झालं, तर तिथं काउंटिंग असणार आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वॉट एव्हर मे बी द काउंटिंग विल बी स्टार्ट. ओके, काउंटिंग इन द वॉच विल बी स्टार्ट. आता काउंटिंग स्टार्ट झालं म्हणजे काय की ऍक्च्युअली मिनिट्स पडायला लागले, सेकंड सुरू झाले त्याचे. म्हणजे जनरली तुम्हाला काय करायचं बघा, की पहिल्यांदा तुम्ही 2 बॉटल घेतल्या, त्या दोघांमध्ये वेगवेगळे सोल्युशन्स घेतले, डिस्टिल वॉटरनं मॅचअप केलं व्हॉल्यूम, त्या दोन्ही बॉटल काय केलं, वॉटर बाथमध्ये ठेवून दिल्या आणि एक 5-10 मिनिटांनी काय केलं, बॉटल नंबर 1 मधलं सोल्युशन बॉटल नंबर 2 मध्ये इमिजिएटली मिक्स केलं. मिक्स इमिजिएटली. ओके, इमिजिएटली मिक्स केलं पटकन. आणि मिक्स करताना काळजी काय घेतली की एखादाही ड्रॉप या बॉटलच्या बाहेर पडला नाही ऍड करताना. मिक्स इमिजिएटली केलं आणि मिक्स झाल्या काय केलं म्हणजे याच्यातून इकडे ऍडिशन पूर्ण झाल्या लगेच तुम्ही टाइम सुरू केला 0 पासून. टाइम सुरू केला 0 पासून. ओके, आणि 0 पासून टाइम सुरू केलं की तुम्हाला काय करायचंय, नाव यू विल गो टू द टायट्रेशन ऑफ दिस मिक्सचर. आता इथं जे आता बघा मी काय करतो, मिक्सिंग केल्यानंतरची एक बॉटल वेगळी काढतो सो दॅट यू कुड अंडरस्टँड. हे दुसरी बॉटल आहे. ओके, म्हणजे 2 नंबरचीच बॉटल आहे, पण याच्यामध्ये आता काय काय आहे, इट कंटेन्स 10 ml 0.1 नॉर्मल पोटॅशियम पर सल्फेट, हे डिझॉल्व्ह झालेलं आहे ऍक्च्युली, प्लस 20 ml 0.1 नॉर्मल KI आणि बाकीचं काय असणार आहे, डिस्टिल्ड वॉटर असणार. अशी ही बॉटल आहे. ओके, आणि ही मिक्सिंग झाल्यानंतरची बॉटल आहे. मिक्सिंग झालं का मग तुम्ही काय केलं, टाइम सुरू केलेली. आणि टाइम मिक्सिंग झाल्यानंतरचा जो टाइम आहे तो 0 मिनिट पकडलेला आहे. मिक्सिंग झाल्यानंतरचा टाइम आहे तो 0 मिनिट पकडलेला आहे. आणि मग तुम्ही आता काय करणार आहे, नाव यू विल हॅव टू कॅरी आउट द टायट्रेशन्स ऑफ दिस मिक्सचर आफ्टर 10 minutes, after 15 minutes, after 20 minutes, after 25 minutes, and after 30 minutes of this interval. Okay, so means after mixing of the bottle number 1 into the bottle number 2, you will start the time and you will conduct the readings after the periodic time intervals, that is 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, 30 and 35 hours. ठीक आहे. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 म्हणजे you will have to carry out titration for 6 times for the different 6 intervals. किंवा आपण काय म्हणू शकतो, 6 वेळा तुम्हाला टायट्रेशन करावं लागेल आणि वेगवेगळ्या इंटरवलला करावं लागेल. 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 25, 30 अँड 35 मिनिट्स. ओके, तर आता दुसरी प्रोसिजर काय आहे बघा. आता आपण असं समजूया की मिक्सिंग सुरू केले, आपल्याकडे 10 मिनिटं वेळ आहे. ओके, वी हॅव 10 minute टाइम बिकॉज we know that after 10 minutes we are going to carry out the titration of some fraction of this bottle number 2. bottle number 2 मध्ये जे काही सोल्युशन आहे त्याच्यातल्या काही फ्रॅक्शन्स आपण आता टायट्रेशन करणार आहे. ओके, काही फ्रॅक्शन आता टायट्रेशन करणार आहे, त्याची तयारी आपण 10 मिनिटांमध्ये करतो. सो नाव वी आर प्रिपेअरिंग फॉर द टायट्रेशन आफ्टर 10 minutes. आता काय प्रिपरेशन करायचं आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्युरेट. सो विल टेक अ ब्युरेट हिअर. Okay, so now fill the burette with 0.02 normal sodium thiosulfate solution. Fill the burette with 0.02 normal sodium thiosulfate solution. तर ती ब्युरेट तुम्हाला भरायची. ब्युरेट कशाने भरणार आहे, हे ब्युरेटचं मार्किंग असेल, वॉट एव्हर इट मे बी. ओके, सो दिस इज द मार्किंग ऑन द ब्युरेट. इथे 0 मार्क आहे. ओके, आणि मग ही जी ब्युरेट आहे, सो दिस ब्युरेट दॅट वी हॅव टू फिल बाय द, कशाने फिलअप करणार आहे तुम्ही, द ब्युरेट विल बी फिल्ड बाय द 0.00 0.00. Okay, so the burette is filled by the 0.02 normal sodium thiosulfate solution. 0.02 normal sodium thiosulfate solution. हे सोल्युशन कुठलं असणार आहे, 0.02 normal sodium thiosulfate solution.
ठीक आहे. आता आपले 7 मिनिट झाले, आपण असं कन्सिडर करूया. ती ब्युरेट काय केली, वॉश केली. वॉश केल्यानंतर त्या ब्युरेटला सोडियम थायसल्फेटनं रिन्स केलं आणि अप टू द 0 मार्क पर्यंत ते ब्युरेट भरून घेतली. इथला एअर बबल वगैरे जो आहे तो सगळा काढलेला आहे. ओके. आता मग काय करायचं, तुमचे 7 मिनिट व्हायचे, 7 मिनिट झाले, 10 मिनिट व्हायचे, तोपर्यंत काय करा, एक कोनिकल फ्लास्क घेतलेलं आहे. ठीक आहे, आपण कोनिकल फ्लास्क एक घेऊन ठेवूया. सो टेक अ कोनिकल फ्लास्क. आणि मग कोनिकल फ्लास्क नुसता घेऊन ठेवायचं. तुमचे 8-8.5 मिनिट आता झालेले. मग कोनिकल फ्लास्क घेतल्यानंतर मग काय करायचं, एक 8-8.5 मिनिट तुमचे झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये काय करणार, तर टेक सम पीसेस ऑफ द आईस. टेक सम पीसेस ऑफ द आईस. इथं मग थोडासा आईसचे क्यूब जे आहेत, एक 2-4 आईसचे क्यूब याच्यामध्ये टाकून घे. का तर तुम्हाला ऍक्च्युअली रिएक्शन मिक्सचर इथं घेतलं की त्या रिएक्शन थांबवायचे जागेवरती. म्हणजे ऍक्च्युअली बघा, इथं ज्यावेळेस हे जे मिक्सिंग केलं ना तुम्ही इथं या बॉटलमध्ये, इथं ऍक्च्युअली आता रिएक्शन सुरू झाली. कोणामध्ये रिएक्शन स्टार्टेड, रिएक्शन बिटवीन द पोटॅशियम परसल्फेट अँड पोटॅशियम आयोडाइड हॅज बीन स्टार्टेड. तर त्या तिथली ती रिएक्शन जी आहे ती सुरू झालेली. ओके. आणि रिएक्शन सुरू झाल्यामुळे काय होईल की आफ्टर पिरियड टाइम ती रिएक्शन तिची चालू आहे, पण तुम्ही इथून जे मिक्सचर काढून घेताय आणि याच्यात टाकताय ते बरोबर काय होणार की 10 मिनिटानं बर्फात म्हणजे आईसमध्ये रिएक्शन टाकल्या टेम्परेचर कमी झाल्यामुळे सडनली रिएक्शनचा रेट जो आहे तो एकदम फॉल डाऊन होतो आणि ते रिएक्शन पूर्ण थांबते, असं म्हणूया आपण थोडक्यात. ठीक आहे. आणि मग जी काही रिएक्शन ज्या ठिकाणी थांबली ती किती % रिएक्शन झाली ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण ही टायट्रेशन ऍक्च्युअली करतो. ठीक आहे. माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? Am I audible? If I am audible to you, please put your message in the chat box. Okay, chat box मध्ये मेसेज टाका so that I could understand. नाहीतर मी एकटा बडबडत राहतो आणि तुम्हाला आवाज जातोय की नाही हे पण कळणार नाही, असं व्हायचं. ठीक आहे. एका दुसरा मेसेज प्लीज रिस्पॉन्स मी प्लीज. या थँक्यू कांबळे. ओके, कुंभार थँक्यू. ठीक आहे. तर काय जनरली बघा, आफ्टर 10 मिनिट्स, आता असं समजा की फर्स्ट 10 मिनिट्स कंप्लीट व्हायला फक्त 30 सेकंद आपल्याकडे बाकी आहेत. फर्स्ट 10 मिनिट्स कंप्लीट व्हायला आपल्याकडे फक्त 30 सेकंद बाकी आहेत. आता त्या 30 सेकंदामध्ये तुम्ही काय करणार, यू विल टेक सम पीसेस ऑफ द आईस क्यूब, सम पीसेस ऑफ द आईस. ओके. देन इमिजिएटली यू विल ऍड स्टार्च इंडिकेटर इन इट. लगेच मग काय करायचं, स्टार्च इंडिकेटर पण टाकून ठेवायचं. ऍड द स्टार्च इंडिकेटर, ऍडेड स्टार्च इंडिकेटर. ठीक आहे. स्टार्च इंडिकेटर ऍड करून ठेवलेला आहे, आईस क्यूब घेऊन ठेवलेले. आता बरोबर तुमचे 10 मिनिट कंप्लीट झालेत. 10 मिनिट कंप्लीट झाले काय करायचं, 10 ml ची पिपेट घ्यायची. टेक अ 10 ml पिपेट. ओके, सर टेक हियर पिपेट. 10 ml ची पिपेट घेतली. टेक अ 10 ml पिपेट. ओके, टेक अ 10 ml पिपेट. आणि 10 ml ची पिपेट जी आहे ती पिपेट घ्यायची आहे आणि याच्यामध्ये काय करायचं, तुम्ही इथं डिप करायची पिपेट. ओके, सो डिप द पिपेट इन द मिक्सचर. याच्यामध्ये डिप करायचे आणि पिपेट आउट करायचं हे सोल्युशन 10 ml पर्यंत, म्हणजे मार्क पर्यंत. आणि ते सोल्युशन पिपेट आउट केले काय करायचं, इमिजिएटली पास दिस सोल्युशन फ्रॉम द पिपेट इन द कोनिकल फ्लास्क. हे मिक्सचर इथं आपण काय म्हणू की तिसरा पार्ट काय की रिएक्शन मिक्सचर. ओके, so as soon as you will add the reaction mixture in the ice, the reaction will stop because of the temperature of the ice. टेम्परेचर एकदम कमी असतं आणि मग ती रिएक्शन काय होईल की स्टॉप होईल. ऍज रिएक्शन स्टॉप्स, लगेच स्टार्ट द ऍडिशन ऑफ द सोडियम थायसल्फेट फ्रॉम द ब्युरेट. ब्युरेट मधून सोडियम थायसल्फेट सोल्युशन ऍड करायला सुरुवात केली. आता ऍक्च्युअली काय होणार बघा, ज्यावेळेस तुम्ही हे रिएक्शन मिक्सचर जे आहे ते इथं घेतलं आईस क्यूब मध्ये आणि स्टार्च इंडिकेटर टाकला होता, त्यावेळेस तो जो कलर आहे सोल्युशनचा तुमच्या, the solution color will be sky blue. Color of the solution will be the sky blue. म्हणजे हा जो कलर आहे हा तुमचा असा झालेला असणार आहे, स्काय ब्लू. कलर ऑफ द सोल्युशन विल बी द स्काय ब्लू. ओके, आता स्काय ब्लू कलर झाला की मग काय करायचं, इमिजिएटली तुम्ही इथून ड्रॉपवाइज ऍडिशन सुरुवात करायची पोटॅशियम परसल्फेटची. इमिजिएटली स्टार्ट द ऍडिशन ऑफ द पोटॅशियम थायसल्फेट, नॉट परसल्फेट, पोटॅशियम थायसल्फेट ड्रॉपवाइज फ्रॉम द ब्युरेट. आणि मग हे बघा तुम्ही इथे ऍडिशन सुरू केलेले आहे ऑलरेडी. आणि ऍडिशन सुरू केली का काय होईल बघा, ऍट द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन, ऍट द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन द कलर ऑफ दिस mass it will becomes white, or we can say the colorless. The color get disappear. The white, blue जो color होता sky blue, that will get disappear at the end point of the titration. Titration च्या end point ला तुमचा जो color आहे सोल्युशनचा, so that will get disappear and this indicates that titration is ended. This indicates that titration is ended. तर त्याचा अर्थ काय होतो की titration हे तुमचं एंड झालं. ओके, लक्षात आलं? तर हे तुम्ही असं पहिलं 10 मिनिटाला केलं. नाउ
ऍट द सेकंड टाइम काय करायचं, वॉश द, याच्यातलं जे काही सोल्युशन आहे टायट्रेशन आपल्यानंतर डिस्कार्ड करा, वॉश करायला, वॉश करून परत त्याच्यामध्ये नवीन आईस घ्या, परत स्टार्च इंडिकेटर ऍड करा, and after 15 minutes again pipette out the 10 ml solution from this same mixture and pass into this conical flask. Then solution will become sky blue. I fill the burette, अगोदरच भरून ठेवायची by the point not to normal sodium thiosulfate, and start the titration. Color will be changed from sky blue to the काय असेल की color will get disappear from sky blue to, म्हणजे तो कलरलेस होईल, म्हणजे एंड पॉइंट काय असणार आहे टायट्रेशनचा, स्काय ब्ल्यू तो काय असणार आहे, कलरलेस, स्काय ब्लू टू द कलरलेस, ठीक आहे. सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन. म्हणजे हे तुम्हाला काय काय करायचं आहे, यू विल जस्ट कॅरी आउट द सेम एक्सपेरिमेंट आफ्टर 10 मिनिट, आफ्टर 15 मिनिट, आफ्टर 20 मिनिट, देन आफ्टर 25 मिनिट, आफ्टर 30 and after 35 minutes. Okay, so we'll take the readings after each periodic interval, that is after 10, 15, 20, 25, 30 and 35. Okay, so you will get different readings. Just wait 1 minute. Okay, so carry out the same type of the titration after 10, 15, 20, 25, 30 and 35 minutes. Okay, आता एक्सपेरिमेंट तुम्हाला पूर्ण कळालं असेल मे बी ऍक्च्युअली कशा पद्धतीचं एक्सपेरिमेंट तुम्हाला कॅरी ऑन करायचं. ओके, सो लेट अस गो टू द कॅल्क्युलेशन पार्ट किंवा ऑब्झर्वेशन आपण बघूया आणि मग कॅल्क्युलेशन कसे काढायचे ते बघूया. आता इथे जे तुम्हाला रिडिंग मिळाली ते रिडिंग तुम्हाला काय करायचे की तुमच्या ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये ऍड करायचे. सो व्हॉट वुड बी युअर ऑब्झर्वेशन टेबल, सो दॅट आय विल एक्सप्लेन यू. आय विल क्लिअर दिस स्लाइड अँड देन आय विल गो टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज काय असेल बघा. आता लक्षात आलं तुम्हाला 10 मिनिट, 15, 20, 25, 30 and 35 एवढ्या वेळेनंतर तुम्हाला काय करायचं, रिडिंग घ्यायची. सी, टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर. यू शुड ॲक्युरेटली titrate the reaction mixture. You should titrate the reaction mixture at the accurate time. जेवढं टाइम ॲक्युरेट असेल तेवढं तुमचे ॲक्युरसी आहे रिझल्टची. सो दॅट विल बी गुड. अदरवाईज काय होईल की एरर जास्त येण्याचे चान्सेस आहेत. सो टू मिनिमाइज द एरर यू नीड टू टायट्रेट द रिएक्शन मिक्सचर ॲट अ स्पेसिफिक ॲक्युरेट टाइम. ॲक्युरेट वेळेला तुम्हाला बरोबर त्या वेळेतच टायट्रेशन करायचं. 31 सेकंद इकडे तिकडे होईल पण फार जास्त होऊ देता कामा नये. एक ठराविक इंटरवलनं तुम्हाला टायट्रेशन जे आहे ते करायचंच आहे. ठीक आहे. न व्हॉट वुड बी युअर ऑब्झर्वेशन टेबल. ऑब्झर्वेशन टेबल तुमचं कसं असेल बघा, ते थोडंसं मी हायलाइट करतो आणि मग त्याच्यानंतर आपण कॅल्क्युलेशन कुठल्या फॉर्म्युल्यानं करायचं ते पण मी सांगतो. ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये काय असेल बघा, फर्स्ट जो कॉलम आहे ऑब्झर्वेशन टेबल मधला, तर पहिल्या कॉलम मध्ये तुम्हाला काय लिहाय बघा. इथं टोटल किती कॉलम आहेत, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. म्हणजे 1 नंबरचा कॉलम असेल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 and the 7. There are 7 columns in the observation table. So in the first column you will write the time at which you have taken the reading, time t minutes. इथे काय लिहू, टाइम आफ्टर 10 minutes, 15, 20, 25, 30 and the 35. Okay, so now in the next column there will be titration reading. जे काही ब्युरेटने तुम्हाला रिडिंग दिलेलं आहे प्रत्येक वेळच्या टायट्रेशन, तर ते इथे येणार आहे टायट्रेशन रिडिंग XML. टायट्रेशन रिडिंग XML जे काय असेल ते, याला एक्स म्हणूया आपण. टायट्रेशनचं जे रिडिंग येणार आहे त्याला आपण एक्स असं म्हटलेलं आहे. देन कॉलम नंबर 3 विल बी A-X. आता A काय, सो आय विल एक्सप्लेन अबाउट द A. द कॉलम नंबर 4 विल बी B-X. Okay, and column number 5 it will be log of B into A minus X divided by A into B minus X. Okay, now column number 6 would be log of A minus X divided by B minus X. ठीक आहे. आणि कॉलम नंबर 7 जो आहे तर तो कॉलम नंबर 7 काय असणार आहे, K, दॅट इज व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. K विल बी लिटर पर मोल पर मिनिट. ओके, पर मोल पर मिनिट के असणार आहे. तर असे तुमचे 7 कॉलम येणार आहेत आणि 7 कॉलम मध्ये काय असणार आहेत की रिडिंग असणार आहेत. आता मी तुम्हाला रिडिंग देऊन टाकतो, बाकीचे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते तुम्ही करायचे आहेत. तुम्हाला टास्क आहे, रिडिंग लिहून घ्या. तर आफ्टर 10 मिनिटचं जे रिडिंग आहे 1.5 ml आहे. देन आफ्टर 15 मिनिटचं रिडिंग आहे ते 2.3 ml आहे. आफ्टर 20 मिनिटचं जे रिडिंग आहे इट इज 3.5 ml.
then after 25 minutes it is 3.9 around, then after 30 minutes the reading will be 4.5 ml, and after 35 minutes it is again around 6.3 ml. So these are the 6 readings for 6 different intervals of the titration. ठीक आहे, 6 reading आहेत. तुम्हाला याच्यातली ए ची आणि बी ची व्हॅल्यू पण मी देणार आहे, आणि ती कशी आली त्याच्यावरती पण आपण डिस्कशन करणार आहे. तोपर्यंत फक्त व्हॅल्यू लिहून घ्या. ए इज इक्वल टू 125 ml and B is equal to 62.5 ml. B is equal to 62.5 ml. Okay. So these are our final readings. हे तुमचे ऍक्च्युअली काय असणार आहेत की तुम्हाला लागणाऱ्या सगळ्या व्हॅल्यू असणार आहे. ए कसा आला, बी कसा आला ते मी सांगतो तुम्हाला. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स आहेत ती. सो आय विल डिस्कस ओव्हर द ए अँड ओव्हर द बी. Okay, A is equal to 125 ml and B is equal to 62.5 ml. So these are the readings, and according to these readings, and I will give one formula. तर हे रीडिंग आणि काही फॉर्म्युले देतो मी, त्याच्यानुसार तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. त्याच्यात सगळ्यात पहिला जो फॉर्म्युला आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला विच इज फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू काय असेल की 2.303 डिवायडेड बाय T, that is time in minute, into A minus B into log of B into A minus X divided by A into B minus X. So this is the formula for the calculation of the K. हे by calculation तुम्हाला K काढायसाठी आहे. Again we can calculate the K by graph also. We can calculate the K by graph. मग इथं आपण लिहूया for ग्राफिकल कॅल्क्युलेशन किंवा फॉर द ग्राफिकल कॅल्क्युलेशन ऑफ के. तर तुम्हाला ग्राफ काढावा लागेल. ग्राफ कसा असेल, लॉग ग्राफ कसा काढणार आहे बघा, लॉग ऑफ, जस्ट 1 minute प्लीज. सो ग्राफ वुड बी ओके, सो ग्राफ वुड बी लॉग ऑफ काय असणार आहे, बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स. म्हणजे कॉलम नंबर 5 ची जी व्हॅल्यू आहे सगळ्या 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 25, 30 and 30 मिनिट, हे जे काही व्हॅल्यूज आहेत, सो दॅट यू विल calculate on the y-axis, or you will put on the y-axis, and on the x-axis there will be time. 10 म्हणजे हे असणार, हे x-axis वरती असणार आहे, आणि 5 नंबरचा जो कॉलम आहे हा y-axis वरती असणार आहे. याच्या व्हॅल्यू म्हणजे b इंटू a मायनस एक्स, a इंटू बी मायनस एक्स याचा लॉग. म्हणजे हा तुम्हाला ग्राफ काढायचा आहे. हा एक ग्राफ काढू शकता तुम्ही, आणि या ग्राफ करून तुम्हाला काय मिळेल की यू विल गेट काय मिळेल की याच्यामधून तुम्हाला काय मिळणार आहे की स्लोप मिळणार आहे. यू विल गेट अ स्लोप, आणि मग ती स्लोपची जी व्हॅल्यू असणार आहे, तर त्या स्लोपच्या व्हॅल्यूवरून तुम्ही काय करू शकता की के ची जी व्हॅल्यू आहे दॅट ऑल्सो यू कॅन कॅल्क्युलेट. ठीक आहे. तर ऑलरेडी आय हॅव शेअर्ड दी सम पेजेस ऑफ द जर्नल विथ यू इन द गुगल क्लासरूम, आणि मला वाटतं तुम्ही ते सगळं लिहून काढलेलं असेल. जर्नलचे पेजेस तुम्हाला गुगल क्लासरूम वरती दिलेले आहेत मी, आणि त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. स्लोप मिळेल, आणि मग स्लोपची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू तुम्ही काय करायची, याच्या जागेला पुटअप करायची, इथं पुटअप करायची. पुट द व्हॅल्यू ऑफ द स्लोप हिअर, सो यू विल गेट द के. स्लोपची व्हॅल्यू तुम्ही इथं डायरेक्ट पुट केली का तुम्हाला काय मिळणार आहे, के मिळणार आहे. अगेन यू कॅन कॅल्क्युलेट वन मोर ग्राफ. अजून एक ग्राफ तुम्ही काढू शकता. सेकंड टाइप ऑफ द ग्राफ, हा फर्स्ट टाइपचा ग्राफ आहे. अगेन सेकंड टाइप ऑफ द ग्राफ यू विल कॅल्क्युलेट हिअर. दुसरा जो ग्राफ आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायला लागेल, तो जो ग्राफ आहे लॉग ऑफ ए मायनस एक्स, म्हणजे कॉलम नंबर 6 मधली व्हॅल्यू घ्यायची, आणि लॉग ऑफ ए मायनस एक्स डिवाइड बाय बी मायनस एक्स वर्सेस काय असणार आहे, टाइम असणार, वर्सेस टाइम. हा पण ग्राफ जो आहे तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. याच्यामध्ये तुम्हाला काय येणार आहे की इंटरसेप्ट येणार आहे. ओके, यू विल गेट अ इंटरसेप्ट, आणि इथं पण तुम्ही काय करणार आहे की स्लोप जो आहे तर तो स्लोप कॅल्क्युलेट करणार आहे, आणि स्लोप काढल्यानंतर मग तुम्हाला काय करायला येईल की पुढच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत तर त्या कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतात केच्या. याच्याविषयी मी स्पेशल आणखीन एक लेक्चर कंडक्ट करतो की जेणेकरून आपल्याला स्लोप कशा पद्धतीने ग्राफिकल कॅल्क्युलेशन जे आहे ते करता येऊ शकतं. ठीक आहे. So I think that whatever the formulas required to calculate the K, so I have given, and I have also explained how to calculate the value of the K by calculation, म्हणजे by putting the values. म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही a minus x किंवा b minus x याचा लॉग घेतला, किंवा लॉग ऑफ b इंटू a minus x आणि a इंटू b minus x, तर ते लॉगच्या व्हॅल्यू घेऊन डायरेक्ट तुम्ही कॅल्क्युलेशन जे आहे ते K ची करू शकता. ठीक आहे. आता आपला प्रश्न काय आहे की आता हे सगळं झालं, मग तुम्हाला काय करायचंय, बाय कॅल्क्युलेशन तुम्ही कसं करता बघा. इथं तुम्हाला 6 केच्या व्हॅल्यू मिळतील, 1 2 3 4 5 6 फॉर इच रीडिंग, आणि मग याचा तुम्ही मीन काढायचा आहे, मीन के.
मीन के. सो दॅट वुड बी वेलॉसिटी कॉन्स्टंट बाय द कॅल्क्युलेशन नुसार तो वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि बाय ग्राफ जो आहे तो काय की स्लोप पुटअप करून तुम्ही काढताय तो बाय ग्राफ आहे. ठीक आहे, म्हणजे दोन्ही पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता की कॅल्क्युलेशन करू शकता. सो नाऊ वी हॅव 6 मिनिट्स. आता 6 मिनिटांमध्ये आपण काय करूया की पुढचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे काय की कॅल्क्युलेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड द बी. ए आणि बी जो आहे याची व्हॅल्यू कुठून आली तर त्याचं कॅल्क्युलेशन काय ते थोडंसं बघूया. कॅल्क्युलेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ ए अँड बी हे कुठून आलं ऍक्च्युली त्याचं आपण थोडंसं व्हॅल्यू बघूया. आता जनरली बघा वी नो द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ के आय. के आयचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं बघा रिॲक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर. आता कधी म्हणतो मी रिॲक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर म्हणजे बघ ज्यावेळेस मी बॉटल नंबर 1 बॉटल नंबर 2 मध्ये मिक्स केली त्यावेळेस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन के आयचं किती होतं त्या टोटल बॉटलमध्ये तर ते सुरुवातीला आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ते कसं कॅल्क्युलेट करता येईल दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट by the total volume of the solution 1 into the किंवा bottle number 1 into the bottle number 2 by adding the bottle number 1 into the bottle number 2. आता किती टोटल व्हॉल्यूम झालं बॉटल नंबर 1 बॉटल नंबर 2 मध्ये ऍड केल्यावर 80 ml झालं ना. दोन्ही 40 ml होतं बरोबर आहे. 80 ml झालं होतं. आता आपल्याकडे एक जनरल रिझल्टिंग नॉर्मेटिव्ह एक फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे काय की N1 V1 इज इक्वल टू आपण त्याला काय म्हणू की N2 V2. N1 V1 इक्वल टू N2 V2. N1 V1 काय आहे की ही इनिशियल नॉर्मॅलिटी आणि इनिशियल काय म्हणूया की आपण व्हॉल्यूम ऑफ दी एनी सोल्युशन किंवा एनी कंपोनंट आणि N2 आणि V2 काय की हे फायनल नॉर्मॅलिटी आणि फायनल व्हॉल्यूम असं कन्सिडर करूया. म्हणजे बघा के आय हे बॉटल नंबर 1 मध्ये सोल्युशन होतं. ठीक आहे सॉरी बॉटल नंबर 2 मध्ये होतं आणि बॉटल नंबर 1 मध्ये काय होतं की .1 नॉर्मल काय होतं पोटॅशियम पर सल्फेट होतं बरोबर. 2 बॉटल आपण घेतले होते बॉटल नंबर 1 आणि बॉटल नंबर 2 याच्यामध्ये 10 ml पोटॅशियम पर सल्फेट होतं H2O8 आणि इथं काय होतं 20 ml 0.1 नॉर्मल के आहे आणि हे याच्यामध्ये तुम्ही ऍड केलं. आता ऍड केल्यानंतर रिॲक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर के आयचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार हे आपण कॅल्क्युलेट करतोय विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला. ते कसं कॅल्क्युलेट करतोय बघा आता. सो नाऊ वी नो द N1 काय इनिशियल नॉर्मॅलिटी काय होती के आयची 0.1 होती बरोबर आहे का. के आयचं इनिशियल व्हॉल्यूम किती होतो 20 ml होतं. तुम्ही घेतलेले ना बॉटल नंबर 2 मध्ये के आय होता तो किती होता के आय 20 ml के आय तुम्ही घेतलेलं होतं बरोबर. इज इक्वल टू N2 तुम्हाला काढायचं. N2 काय हो की फायनल नॉर्मॅलिटी ऑफ दी के आय म्हणजे कधी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ बॉटल नंबर 1 इंटू द बॉटल नंबर 2 आणि इंटू व्हॉल्यूम काय हो हे फायनल व्हॉल्यूम आहे. फायनल व्हॉल्यूम म्हणजे किती झालं हे याच्यामध्ये मिक्स केलं हे 40 ml होतं टोटल आणि हे पण 40 ml होतं म्हणजे टोटल किती झालं 80 ml झालेलं बरोबर. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली काय झालं बघा 0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू N2 इंटू किती येईल 80. मग काय येईल N2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 20 डिवायडेड बाय 80. हे किती आलं बघा तुमचं 0.025 नॉर्मल. हे काय झालं इट इज द नॉर्मॅलिटी किंवा इट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ के आय बिफोर रिॲक्शन स्टार्ट्स. रिॲक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर तुमच्याकडे किती होतं 0.025 नॉर्मलचं 80 ml सोल्युशन होतं असा त्याचा अर्थ झाला बरोबर रिॲक्शन सुरू व्हायच्या अगोदर. मग समजा आपण हे ऍज इट इज जर 0 मिनिटाला जर टायट्रेशन केलं 0 मिनिट कन्सिडर करून तर मला सांगा 0.025 नॉर्मलचं 80 ml के आय कन्झम्पशन करायला किती सोडियम थायोसल्फेट लागेल ते म्हणजे हे असणार आहे. म्हणजे ए काय असेल इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ 0.002 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट. व्हॉल्यूम ऑफ 0.002 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट required to react completely with 0.025 normal 80 ml KI solution. 0.025 normal 80 ml KI solution म्हणजे 0.025 नॉर्मल 80 ml KI सोल्युशनला पूर्ण रिॲक्ट करायसाठी तुम्हाला सोडियम थायोसल्फेटचं जे अमाऊंट लागतं 0.002 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट ते म्हणजे ऍक्च्युली हे असणार आहे. ओके तर ते मग कसं कॅल्क्युलेट करता येईल तर दॅट वी कुड कॅल्क्युलेट अगेन विथ हेल्प ऑफ सेम फॉर्म्युला. N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. आता N1 V1 इथं कोण घ्यायचं आणि N2 V2 काय घ्यायचं हे इथं थोडंसं फरक करावं लागेल. आता आपण असं कन्सिडर केलं की N1 ही नॉर्मॅलिटी ऑफ के आय आहे ठीक आहे
आणि V1 आता ऍक्च्युअली ते N2 V2 ला आपण टोटल व्हॉल्यूम आणि टोटल नॉर्मॅलिटी केली हेच घेऊया. N2 काय आहे की टोटल नॉर्मॅलिटी ऑफ के आहे म्हणजे 0.025 नॉर्मल आणि व्हॉल्यूम किती आहे 80 ml. ओके, सो यू नो द नॉर्मॅलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट किती आहे 0.002 आणि इंटू काय V1 काढायचं तुम्हाला ना, व्हॉल्यूम किती लागणार V1 म्हणजेच ए असणार आहे, हा ए असणार आहे. सो V1 इज इक्वल टू 0.025 इंटू 80 डिवायडेड बाय 0.002 divided by 0.002. So that would be 125 ml. The value किती येणार 125 ml. So it is the A. So what is A? A is the volume of 0.002 normal sodium thiosulfate required to react completely with 0.025 normal 80 ml KI solution. त्याला आपण A म्हणतो. Now how the B is calculated? How the B is calculated? So B is the initial concentration of potassium per sulfate. हे KI साठी लागणार B A होत आणि आता पोटॅशियम पर सल्फेट साठी किती लागणार आहे तर पोटॅशियम पर सल्फेट साठी जे लागणार आहे ते कॅल्क्युलेशन आपण कसं करतोय तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोटॅशियम पर सल्फेट दॅट इज K2S2O8 इट इज द B. तुम्ही जॉईन होताय काय परत एकदा म्हणजे आपण आज संपवून टाकूया कारण 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ झाला आपल्याकडे. सो व्हॉट इज युअर ओपिनियन? कारण नंतर आपण कधी घेणार वेळ मिळणार नाही त्यापेक्षा आताच घेतलेलं बरं पडेल. अजून एक 10-15 मिनिटं घेऊया. ओके, सो थँक्यू. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट in the upcoming lecture.